Today we are going to discuss demand. The topic demand, that is what is demand, what is law of demand, what are the factors determining demand, what are the changes in demand, elasticity of demand, etc. First of all, what is the meaning of the term demand? The term demand is familiar to us because we always use this word. So what is the meaning of the word demand in economics? See, demand is the desire backed by ability and willingness to pay for a commodity. Desire backed by ability and willingness to pay for a commodity. That means you need something, or you want something, or you have the desire for something. At the same time, you have the ability and willingness to pay for a commodity. അതായത് നമ്മൾക്കൊരു സാധനം വാങ്ങണമെന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നമുക്കത് ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ആവശ്യം അത് ഡിമാൻഡായി മാറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പേ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് വി മസ്റ്റ് ഹാവ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻകം ടു ബൈ ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, വി മസ്റ്റ് ബി റെഡി ടു ബൈ ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. Then only our desire or need or want becomes demand. So simple need or desire or want is not demand. When we have sufficient income to buy that product, then only it becomes demand. So that is the meaning of the term demand. Then there are different types of demand. Direct demand. Direct demand means, see, all final products have direct demand. It is demanded to satisfy a want directly. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷൂസ്, ഫുഡ് ഐറ്റംസ്, ഫോർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ദർ ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ഡിമാൻഡ്. നമ്മളത് വാങ്ങി ഒരു വാണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക, ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു വാണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡിമാൻഡ്? Derived demand means demand for factors of production. See, why factors of production are demanded? Factors of production are demanded to produce the final products. So the demand for factors of production is derived from the demand for the final product. When there is more demand for the final product, there will be more demand for the inputs which we use to produce these products. അപ്പോൾ ഇൻപുട്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഡിമാൻഡ്, അതാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? മറ്റ് സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. മറ്റ് സാധനങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡിൽ നിന്നാണ് ഈ ഇൻപുട്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ all inputs or factors of production have derived demand. Their demand is called derived demand. Then what is joint demand? Joint demand means goods are jointly demanded to satisfy a want. For example, bread and butter, they are jointly demanded. Or car and car tires, they are jointly demanded. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനെയാണ് ജോയിൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. They are jointly demanded to satisfy a want. Then individual demand and market demand. Individual demand means the quantity demanded or the demand of one person or one buyer. And market demand means what is the total demand for a commodity in the market, or what is the quantity demanded by all the buyers together. So that is individual demand and market demand. Then next is an important thing, that is demand for a commodity. ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ മീനിങ് അല്ല. ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റി ഈസ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് കമ്മോഡിറ്റി എ കൺസ്യൂമർ ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു ബൈ അറ്റ് എ ഗിവൺ പ്രൈസ് ഇൻ എ ഗിവൺ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിനുള്ളിൽ ഒരാൾ എത്രത്തോളം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ തയ്യാറാകുന്നു, വാട്ട് ഈസ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് റെഡി ടു ബൈ, ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്കറിയാം, സാധാരണയായി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്
when price is going up, usually people will say there is very high demand for a commodity. Is that right? നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ആ ഒരു മീനിങ് ഇവിടെ എടുത്താൽ ദറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. ബിക്കോസ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഹൗ മച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി വി വിൽ ബൈ. സപ്പോസ് ദി പ്രൈസ് ഈസ് ഗോയിങ് അപ്പ്, then we will buy less quantity. That means at a higher price, less quantity will be demanded. അപ്പം ഇങ്ങനെ പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത്. പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഒരാൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ വാങ്ങുള്ളൂ. ഇപ്പം ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് എ ലോ ഇൻ എക്കണോമിക്സ്. അപ്പോൾ ആ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, ദറ്റ് ഈസ് ദി ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ്. The law of demand expresses the relation between price and quantity demand. The law states that other things remaining the same, price and quantity demanded of a commodity are inversely proportional. But other things remaining the same, so that is a condition. We will see what are these other things. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ പ്രൈസ് ഗോസ് അപ്പ്, ഡിമാൻഡ് ഫോൾസ്. പ്രൈസ് കൂടിയാൽ ഡിമാൻഡ് കുറയും, പ്രൈസ് കുറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് കൂടും. തിരിച്ചു പറയരുത്. പിന്നെ ഈ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഡിമാൻഡും പ്രൈസും തമ്മിലല്ല. പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ്. സോ വെൻ പ്രൈസ് ചേഞ്ചസ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ഡിമാൻഡ്? Then what are these other things? See, we know that there are so many factors which determine the demand of a product. For example, ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില കൂടിയാലും ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ കൂടുതൽ വാങ്ങിയെന്നിരിക്കാം, കാരണം അയാളുടെ ഇൻകം കൂടിയാൽ. ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഇൻകം വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് കൂടിയാൽ, ഒരാളുടെ സാലറി ഡബിളായി. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഹി വിൽ ബൈ എ ലാർജർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈവൻ അറ്റ് എ ഹയർ പ്രൈസ്. അപ്പോൾ ഈ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഹിസ് ഇൻകം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ ദറ്റ് ഈസ് വൺ അസംഷൻ. അതർ തിങ്സ് റിമൈനിങ് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു അസംഷൻ അതാണ്, ഇൻകം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ദെൻ ഇനിയും ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാറും പെട്രോളും, പെട്രോളിൻ്റെ വില വല്ലാതെ കൂടിയാൽ കാറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ കാർസ് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെട്രോളിൻ്റെ പ്രൈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിൽക്കണം. സോ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് റിമെയിൻസ് ദി സെയിം. മറ്റ് ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വില കൂടിയാലും ഞാൻ കൂടുതൽ വാങ്ങുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഐ ലൈക്ക് ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്, ഓർ ദി ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. എനിക്കത് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. സോ ഐ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദി ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ റിമെയിൻ അൺചേഞ്ച്ഡ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അസംഷൻസ് ആണ്. ആ അസംഷൻസ് ആണ് അതർ തിങ്സ് റിമൈനിങ് ദി സെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. Now, whenever you explain the law of demand, you have to explain the law with the help of a demand schedule and a demand curve. Then what is a demand schedule? It is a table which shows different quantities of a commodity demanded at different prices. That means at one side we are writing a few prices, and the other side we are writing the quantity that we are going to buy. അപ്പം ഇങ്ങനെ പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയും കാണിക്കുന്ന ഒരു ഷെഡ്യൂളാണ്, ഒരു ടേബിളാണ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വെൻ യു കൺവേർട്ട് ദിസ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഇൻ ടു എ ഗ്രാഫ്, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഡിമാൻഡ് കർവ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദി ഡിമാൻഡ് കർവ് ഈസ് ദി ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ. So now we will see how we will prepare a demand schedule and a demand curve. First of all, we will prepare a demand schedule. See, for that, first you write demand for X. Sorry, not demand for X. First we will write price of X.
price of, first column should be price of X. അത് നമ്മൾ റുപ്പീസിൽ എടുക്കുന്നു. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോളം ഡിമാൻഡ് ഫോർ എക്സ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ യൂണിറ്റ്സ്. എത്ര യൂണിറ്റ് വാങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. Now, when you prepare a demand schedule, make it very simple. നമുക്ക് വളരെ എത്രയും സിമ്പിൾ ആക്കാം അത്രയും സിമ്പിൾ ആക്കി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ടു സ്റ്റഡി ഫോർ ദി എക്സാം. ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് യു റൈറ്റ് 5, 4, 3, 2, 1. These are the prices. Suppose the quantity purchased are or quantity demanded are 10. Price is falling. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിമാൻഡ് കൂടി കൂടി വരണം. 20, 30, 40, 50. So this is a demand schedule. ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് 5 ആയിരിക്കുമ്പോൾ the consumer is demanding only 10 units. But when price becomes 1, then the demand rises to 50 units. Now, to draw the demand curve, here always you take along the y-axis the price. അത് മറന്നു പോകരുത്, തിരിച്ചെടുക്കരുത്. y-ആക്സിസിൽ പ്രൈസ് എടുക്കുക, x-ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം എപ്പോഴും എടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് വേണം എടുക്കാൻ. If you draw a graph of this, you will get a downward sloping curve like this. So this is the demand curve. ഇതാണ് ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. So demand curve always slopes downwards from left to right. That shows the negative relationship between price and quantity demanded. But demand curve downward sloping ആവുന്നതിനുള്ള കാരണം അതാണ്. There is an inverse relationship between price and quantity demanded. So this is the demand schedule and demand curve. So നിങ്ങൾ for the exam, if law of demand is asked, you can write this demand schedule and you can draw this demand curve. Then what are the exceptions to law of demand? ചില കമ്മോഡിറ്റീസ് ഈ law of demand സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. Even if we are saying the assumptions, the law of demand will not be satisfied. Which are those goods? The first that kind of commodities are called, one category of goods, they are called Veblen goods. Veblen goods means they are status symbol goods. Status symbol. നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സാധനങ്ങളുണ്ട്. For example, diamond. Diamond is a Veblen good because now we know that the price of a diamond will be 1 lakh or 2 lakhs, 5 lakhs, etc. But just imagine if the price of diamond becomes 5 rupees. If there is only 5 rupees for a diamond, nobody will buy this diamond. Who needs this diamond? So, in the case of status symbol goods, at higher prices, the demand also will be high. അതാണ് വെബ്ലൻ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ആർ കോൾഡ് സ്റ്റാറ്റസ് സിംബൽ ഗുഡ്സ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് സിംബൽ ഗുഡ്സിന് പ്രൈസ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആൾക്കാർ ഇത് വാങ്ങാൻ മടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡിമാൻഡ് കുറവായിരിക്കും. സോ സച്ച് ഗുഡ്സ് ആർ കോൾഡ് വെബ്ലൻ ഗുഡ്സ്. Then the second type of goods, that is given goods. Given goods. ഈ given goodsന്റെ കേസിൽ at low prices demand will be less, or at higher prices demand will be more, and they are special type of inferior goods. അതാണ് given goods എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ്. എന്താണ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമിനിങ് ഡിമാൻഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ പറയും വാട്ട് ആർ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഗിഫൻ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ്. ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. സപ്പോസ് ദർ ഈസ് എ ഫാമിലി, ദേ പ്രിഫർ ടു കൺസ്യൂം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് എവറി ഡേ. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഡെയിലി ചിക്കൻ കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ബട്ട് ദെയർ ഇൻകം ഈസ് വെരി ലോ, സോ ദേ ആർ നോട്ട് ബൈയിങ് ചിക്കൻ എവറി ഡേ. They buy only once in a week. The remaining 6 days they are consuming potato. അപ്പോൾ അവർക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 6 ദിവസവും അവർ പൊട്ടറ്റോ വാങ്ങുന്നു. 6 ദിവസത്തേക്ക് they are buying 6 kilograms of potato and price of potato is 50 rupees per kg. Suppose. So in a week they are spending 6 into 50, that is
300 rupees for potato. Now, suppose the price of potato has come down to 20 rupees per kilogram. Now, they need to spend only 6 into 20, that is 120 rupees for 6 kilograms of potato. That means they can save 180 rupees. അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോയുടെ വില കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർക്ക് 180 rupees സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. With this 180 rupees, will they buy more potato or more meat? Definitely, they will buy more meat. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൂടെ ഈ നോൺ വെജ് കഴിക്കാൻ പറ്റും. Or they are buying chicken for one more day. So, they need to buy potato for only 5 days. അപ്പോൾ അവർക്ക് 5 kg പൊട്ടറ്റോ ഇനി മതി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്? When price of potato has come down, its demand also has come down. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് പറയാം ഹിയർ പൊട്ടറ്റോ ഈസ് എ ഗിഫൻ ഗുഡ്. കാരണം അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിഫൻ ഗുഡ്. Then third exception is speculative goods. Speculative purpose ഉപയോഗിക്കുന്ന goods. An example is shares or stock market. In a stock market, the demand for shares will be less if there is a downward trend in the share market. If every day the price of shares are coming down, people will hesitate to buy. കാരണം ഇന്ന് അവർ വാങ്ങിച്ചാൽ നാളെ വീണ്ടും പ്രൈസ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് നഷ്ടം വരും. അപ്പോൾ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഷെയർ വാങ്ങാൻ മടിക്കും. സോ ദർ വിൽ ബി ലെസ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഷെയർസ്. ബട്ട് ഇഫ് ദി പ്രൈസ് ഈസ് ഗോയിങ് അപ്പ്, more and more people will buy shares. Why? Because they will get a profit. ഇന്ന് അവർ വാങ്ങിയാൽ നാളെ വിൽറ്റാൽ വീണ്ടും അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. So that is another exception. Then a question can be asked like, why does the demand curve slopes downwards? There are 3 reasons for this: income effect, substitution effect and law of diminishing marginal utility. Income effect എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ദ റിയൽ ഇൻകം ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഇൻക്രീസസ് ബിക്കോസ് ദിസ് പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബൈ ദി സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എ ബാലൻസ് ഇൻകം. അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് ബാലൻസ് ഇൻകം ഉണ്ടാകും. സോ വെൻ ദർ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് ദേ വിൽ ബൈ മോർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകം ഇഫക്റ്റ്. Then substitution effect means when price falls, the number of uses of the commodity increases. They can be used for some other purposes also. That is substitution effect. Because of that also the demand will increase. The law of diminishing marginal utility. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം when you purchase more, the marginal utility of the commodity will be less. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദാറ്റ് കമ്മോഡിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ സ്റ്റോക്ക് കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി, മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറയും. വെൻ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് ലെസ്, യു വിൽ ബി റെഡി ടു ബൈ ഓൺലി അറ്റ് എ ലോവർ പ്രൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വില കുറഞ്ഞാലേ ഈ സാധനം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആൻസർ ടു ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഡസ് ദി ഡിമാൻഡ് കർവ് സ്ലോപ്സ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. Then what is market demand curve? I have already told you market demand is the total demand for a commodity in the market. So it is we can say it is the quantity purchased by all the buyers in the market together. എത്രയാണ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ്, അതാണ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്? It's not much important for you, but just for your information. ചോദിച്ചുകൂടായില്ല, but that it is not, ഇതുവരെയും അങ്ങനെ എക്സാമിനൊന്നും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. But still we can see how a market demand curve is derived. Now you may understand how to derive a market demand curve. See, for convenience we assume that there are only 2 buyers in the market. They are A and B. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 2 ബയേഴ്സേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദി ഡിമാൻഡ് കർവ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എ. ഇപ്പോൾ D1 എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഡിമാൻഡ് കർവ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എ, ആൻഡ് D2 ഈസ് ദി ഡിമാൻഡ് കർവ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബി.
ഇപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ രണ്ട് ബയേഴ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബയേഴ്സിൻ്റെയും ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടലാണ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ആർ ഡിറൈവിങ് ഓർ വി ആർ horizontally summing these two demand curve, or market demand curve is the horizontal summation of individual demand curves. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് യു ടേക്ക് എ പ്രൈസ്. സപ്പോസ് P1 ഈസ് ദി പ്രൈസ് ആൻഡ് Q1 ഈസ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ്ഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ A. Take the same price and mark the quantity purchased by individual B, and individual B is purchasing Q1 dash. So what is the market demand at when price is P1? Market demand is Q1 plus Q1 dash. So that we will mark in the third panel. Take the same price, then you mark Q1 plus Q1 dash. So this is Q1 plus Q1 dash. So we are getting 1 point over here. Then you take another price. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ P2 എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് എടുക്കുന്നു. P2. When price is P2, the quantity purchased by individual A is Q2. Then we find the quantity purchased by individual B. Suppose that is Q2 dash. First it was Q1 dash, now it is Q2 dash. So the market demand is Q2 plus Q2 dash. So take the same price and mark that quantity here, Q2 plus Q2 dash. Suppose this is Q2 plus Q2 dash, Q2 plus Q2 dash. So we are getting 2 points. Then you join these 2 points and draw a line. This is the market demand curve. So in this way we can derive a market demand curve graphically. നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. സോ ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾസ്, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സെയിം പ്രൈസ് എടുക്കുക, രണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളും കൂടെ, രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടെ, ഓരോ പ്രൈസിലെയും രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇതുവരെയും എക്സാമിനേഷന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ, മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു മസ്റ്റ് നോ ഹൗ ടു ഡിറൈവ് എ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ്. Next is a very important topic. It's very important for the examination also. Determinants of demand, or factors determining demand. What are the various factors which determine the demand of a product? First one is price of the product. So that already we have seen the relation. Price and quantity demanded are inversely relational, inversely proportional. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ പറയുക, ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ കൊടുത്ത എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ പറയുക, പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ കുറിച്ച് പറയുക. ബട്ട് in the case of certain commodities, when price rises, demand also rises, and price falls, demand falls. Such goods are called given goods. ആ കാര്യം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയാം. Then second most important factor is income of the consumer. So income of the consumer, always there is a positive relationship between income and demand. There is a positive relationship between income and demand. When income increases, demand also increases. Such goods are called normal goods. So in the case of normal goods, when income increases, demand also increases. But there are certain commodities, their demand will decrease when there is an increase in income. Income കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്ന ചില ഗുഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ ജിഫൻ ഗുഡ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ദേ ആർ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻകം ആൻഡ് ഡിമാൻഡ്. ജിഫൻ ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസും ഡിമാൻഡുമാണ്. അപ്പോൾ ജിഫൻ ഗുഡ്സും ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സും ഒന്നല്ല.
Giffen goods എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് all given goods are inferior goods, but all inferior goods are not given goods. അത് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഡീപ്പായി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഒന്ന്, നോർമൽ ഗുഡ്സ്, ഇൻകം ഇൻക്രീസസ്, ഡിമാൻഡ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. Then there are inferior goods in these cases. When income increases, demand decreases. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ചീപ്പ് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ആർ ഓൾ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ്. കാരണം വെൻ യുവർ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് യു വിൽ ഗോ ഫോർ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ഇൻകം കൂടിയാൽ നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഗുഡ്സേ വാങ്ങുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ചീപ്പ് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് ആണ്. Then the third important factor is price of related goods. First of all, you may understand what are related goods. ഈ റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് വി ആർ സെയിങ് ദാറ്റ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ്. വെൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ്, എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ് വിൽ അഫക്റ്റ് ദി ഡിമാൻഡ് ഫോർ വൈ. എക്സും വൈയും റിലേറ്റഡ് ആകണമെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈയുടെ ഡിമാൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള ഗുഡ്സിനെയാണ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡും ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഈ രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റീസും റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാം. ദെൻ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ്. ഇപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, if x and y are substitute goods, an increase in the price of x will increase the demand of y. എക്സിൻ്റെ വില കൂടിയാൽ വൈയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടും. അങ്ങനെയുള്ള ഗുഡ്സിനെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യു മേ ടേക്ക് ദി കേസ് ഓഫ് ടീ ആൻഡ് കോഫി. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ഒരു കോഫിയുടെ പ്രൈസ് ഒരു 10 or 12 ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഒരു ടീയുടേത് ഒരു മേ ബി 7 or 8 rupees. ഇപ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് സം റീസൺ, സപ്പോസ് ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ടീ ബിക്കംസ് 20 ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് കോഫി റിമെയിൻസ് 12. ഒരു കോഫിയുടെ പ്രൈസ് 12ഉം ടീയുടെ പ്രൈസ് പെട്ടെന്ന് കൂടി അത് 20 ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക. സം പീപ്പിൾ ഹു ഈസ് ടേക്കിംഗ് ടീ, they will start drinking coffee. So what happens to the demand for coffee? Demand for coffee increases because of an increase in the price of tea. ടീയുടെ വില കൂടിയത് കൊണ്ട് കോഫിയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗുഡ്സിനെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. Then another type of related goods are called complementary goods. കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, if x and y are complementary goods, an increase in the price of x will decrease the demand of y. The best example is car and petrol. When price of petrol increases, the demand for cars decreases. പെട്രോളിന് ഒരുപാട് വിലയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാർ വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയാം, കാറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയാം. So they are complementary goods. So these are the two types of related goods. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്കിതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി അടുത്ത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്കിതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ they are important. Then next important factor is taste and preferences of the consumers. ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം. ഇഫ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ടേസ്റ്റ് ഈസ് ഫേവറബിൾ ടു എ പ്രോഡക്റ്റ്, ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ഒരാളുടെ ടേസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടും. അൺഫേവറബിൾ ആണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കുറയും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്. See, we know that when a company spend more money for advertisement, the demand of a product also will increase. So advertisement and the demand of a product are positively related. Then climatic conditions. So in certain climate, the demand for certain products will increase. Now it is summer season.
During summer season, demand for cold, this soft drinks, demand for ice creams, etc. will increase. So, if the change in climate is favorable to a product, it will increase. Demand will increase. If it is unfavorable, its demand will decrease. The next point is expectations. Expectations means if the consumer is expecting a further increase in price, then he will purchase more today. അതായത് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറയുന്നു നാളെ പെട്രോളിൻ്റെ വില 10 രൂപ വീതം ലിറ്ററിന് കൂടാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടാൽ ഇന്ന് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും? ടുഡേ വി വിൽ ബൈ മോർ. അപ്പോൾ നാളെ വില കൂടും എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്. If the consumer expects a further increase in price, they will purchase more quantity today. Then population. ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ 7 factors എന്ന് പറയുന്നത് they are applicable to individual demand as well as market demand. But the 8th and 9th factors, they are applicable to market demand only. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 to 9 വരെ എഴുതാം. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് 1 to 7 വരെ ഉള്ളൂ. സോ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ വിച്ച് ഡിറ്റർമിൻ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് population. When population increases, number of buyers also increases. So the market demand also increases. Then distribution of income. When income is equally distributed, the market demand will be higher. ഇപ്പം ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് കൂടണമെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തെ ഇൻകം ഈക്വലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഡിറ്റർമിൻ the demand of a product. Then next topic is changes in demand. See, changes in demand can be expansion and contraction of demand or increase and decrease in demand. First we will discuss what is expansion and contraction of demand. So expansion and contraction of demand is also called change in quantity demand, and it occurs due to a change in the price. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വെൻ പ്രൈസ് ഫോൾസ് ഡിമാൻഡ് റൈസസ്. നമുക്കറിയാം പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുമെന്നറിയാം. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. When price rises, demand falls. That is called contraction of demand. പ്രൈസ് കൂടിയാൽ ഡിമാൻഡ് കുറയും. അതിനെ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. പ്രൈസ് കുറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് കൂടും. അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഇതിന് നമ്മളൊരു ഡയഗ്രാം വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. See, expansion and contraction we will explain first. So you just draw a demand curve, take a price, mark a price and quantity. നമ്മൾ പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയും മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി സപ്പോസ് ദി പ്രൈസ് ഫോൾസ് ടു P1 ആയിട്ട് പ്രൈസ് കുറയുന്നു. Now the price is P1. The quantity demanded rises to Q1. ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ക്യൂവിൽ നിന്ന് Q1 ആയിട്ട് കൂടി. ഇതിനെയാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടി. ഇനി സപ്പോസ് പ്രൈസ് റൈസസ് ടു P2. ഈ P2 ആയിട്ട് മാറി പ്രൈസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. നൗ പ്രൈസ് ഈസ് P2. ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ഫോൾസ് ടു Q2. So at a higher price, lower quantity is demanded. That is called contraction of demand. പ്രൈസ് പിയിൽ നിന്ന് P2 ആയിട്ട് കൂടിയാൽ ഡിമാൻഡ് ക്യൂവിൽ നിന്ന് Q2 ആയിട്ട് കുറയും. ഇതിനെ കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ്. See, these are the changes in demand due to changes in factors determining demand other than price. ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് അല്ലാതെ
മറ്റൊരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഡിമാൻഡ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഡിമാൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രൈസിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സംടൈംസ് ദി ഇൻകം മേ ചേഞ്ച്, ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് മേ ചേഞ്ച്, പ്രൈസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് മേ ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. മറ്റേത് പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ചേഞ്ചിനെ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്നാണ് വിളിച്ചത്. ഇവിടെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്നാണ്. Then what is increase in demand? Increase in demand means at the same price a larger quantity is demanded. നമ്മൾ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ അതിനെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയും. പ്രൈസ് സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നതിനെ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയും. അറ്റ് ദി സെയിം പ്രൈസ് ലോവർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ഡിമാൻഡഡ്. ദിസ് ഓൾസോ we can explain with the help of a diagram. See, in this case, so first we draw a demand curve. DD is the demand curve. Then mark, as usual, mark a price and mark the quantity. Suppose the income of the consumer increases. So what happens? At the same price P, he will purchase a larger quantity. How we can show that in this diagram? അതായത് പ്രൈസ് മാറാൻ പാടില്ല, എന്നാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും വേണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ദി ഡിമാൻഡ് കർവ് വിൽ ഷിഫ്റ്റ് അപ്വേർഡ്സ്. ഇവിടെ പുതിയൊരു ഡിമാൻഡ് കർവ് ഉണ്ടാവും, ദാറ്റ് ഈസ് D1 D1. So according to this new demand curve, the quantity purchased is Q1. So at the same price Q1 quantity is purchased. Then suppose there is a decrease in income. What happens? The demand curve shifts downwards or leftwards. എപ്പോഴും ഡിക്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസിൽ ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ഈസ് ഓൺലി Q2, ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ്. സോ ഡിമാൻഡ് ബിക്കംസ് Q2 at price P. This is decrease in demand. അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം അല്ല, ദേ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. ദിസ് ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഷിഫ്റ്റ്സ് ഇൻ ഡിമാൻഡ്. ഷിഫ്റ്റ് കാരണം ഇത് ഡിമാൻഡ് കർവ് മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഷിഫ്റ്റ്സ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. നൗ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ലൈക്ക്, ഇപ്പോൾ ഇൻകം മാത്രമല്ല, ക്ലൈമറ്റിൽ ഒരു ഫേവറബിൾ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാലും ഡിമാൻഡ് കർവ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓർ സപ്പോസ് ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ദി ഡിമാൻഡ് കർവ് വിൽ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ്വേർഡ്സ്. സോ സപ്പോസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ഇൻ ദി എക്സാം, what are the reasons for increase in demand? Most of the students will write ഒരു അത് പ്രോപ്പറായ രീതിയിലല്ല അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളും എഴുതുന്നത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കും, ഇൻകം ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ, ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ്, പ്രൈസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ കുറേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതി വയ്ക്കും. അങ്ങനെയല്ല. ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ്, വാട്ട് ആർ ദി റീസൺസ് ഫോർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. യു മസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദി സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ്സ് ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം, ഇൻകം കൂടുകയാണ്, ഇൻകം കൂടുമ്പോഴാണ് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നത്. ഓർ അനദർ പോയിന്റ്, ഫേവറബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ്, increase in the price of substitute goods, decrease in the price of complementary good. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്രോളിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞാൽ കാറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സേ ഇൻക്രീസ് ഇൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, എ ഫേവറബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ്, കൺസ്യൂമർ എക്സ്പെക്ട്സ് എ ഫർദർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൈസ്, or an increase in population, an more equitable distribution of income. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം?
ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡിൻ്റെ റീസൺസ് ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം പോയിന്റ്സ് എഴുതാൻ, അല്ലാതെ വെറുതെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമിനിങ് ഡിമാൻഡ് എഴുതി വയ്ക്കുകയല്ല വേണ്ടുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് വി ക്യാൻ സേ ദ റീസൺസ് ഫോർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ്. Next topic is elasticity of demand. What is elasticity of demand? See, നമുക്കറിയാം ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കിങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ്, കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങോട്ട് ഒന്നുകിൽ അതിനെ വലിച്ച് നീട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇലാസ്റ്റിക്. ഓൾമോസ്റ്റ് ദി സെയിം മീനിങ് ഈസ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഓൾസോ. So elasticity is the degree of responsiveness of demand of a product to change in any one of the factors which determine demand. അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് എത്രത്തോളം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമിനിങ് ഡിമാൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അവിടെ എത്രത്തോളം ഡിമാൻഡ് അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് എത്രത്തോളം കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറയുന്നു. ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് demand increases or decreases when there is a change in the factors, any one of the factors which determine demand. അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മെഷറാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. See, we know that there are so many factors which determine elasticity of demand. So, we have to explain different types of elasticities also. പലതരത്തിലുള്ള ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ദി ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ്. അപ്പോൾ ആ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചാൽ ഇതെല്ലാത്തിനും അത് നമുക്ക് പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡിഗ്രി ഓഫ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ടു എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ്. പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് price elasticity of demand. To what extent demand changes when there is a change in price. അതാണ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ പറയുന്നു പ്രൈസ് കുറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് കൂടും, പ്രൈസ് കൂടിയാൽ ഡിമാൻഡ് കുറയുമെന്ന്. അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല എത്രത്തോളം കൂടും എത്രത്തോളം കുറയും. ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് സെയിങ്. ബട്ട് ഹിയർ വി ആർ മെഷറിങ് ദാറ്റ് ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് demand will change when there is a change in its price. Then how we can measure price elasticity of demand? So there are different ways in which elasticity of demand can be measured. First one is percentage method. Under percentage method, elasticity of demand is taken as the ratio of percentage change in quantity demanded to the percentage change in price. ഇപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിനെ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കിട്ടും. ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ദി ബേസിക് ഫോർമുല ഫോർ മെഷറിംഗ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. ദറ്റ് ഈസ് പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ്. പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണെങ്കിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയാം, ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഫോർമുല, പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ്. നൗ വി ഹാവ് ടു ഡിറൈവ് എ ഫോർമുല ഫോർ മെഷറിംഗ് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി, പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. Yes, so suppose we assume that P is the initial price of the commodity and Q is the quantity purchased. ഇപ്പോൾ നിലവിലെ പ്രൈസ് P ആണ്, അപ്പോൾ നിലവിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് Q ആണ്. ലേറ്റർ പ്രൈസ് ചേഞ്ചസ് ടു P1, quantity demanded changes to Q1. So here we have to measure the percentage change in quantity demanded as well as the percentage change in price also. So what is the percentage change in quantity demanded? Final price എന്ന് പറയുന്നത് Q1 ആണ്, initial price Q ആണ്. So the percentage change in quantity demanded is Q1 minus Q divided by Q into 100. This is percentage change in quantity demanded. That divided by percentage change in price.
that is final price P1 minus initial price P divided by the initial price P into 100. See what we can write for Q1 minus Q. So that is Q1 minus Q is delta Q. That's equal to delta Q divided by Q, the whole divided by delta P divided by P. ഇനി നമ്മൾ ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സോ ഇ പി, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ്, ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ പി. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ബേസിക് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പി ബൈ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി, പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോർമൽ ഗുഡ് ഓർ നോർമൽ കമ്മോഡിറ്റി, ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ. നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂവേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ്. ഇപ്പം നോർമൽ ഗുഡ്സിന് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഒന്നുകിൽ Q1 മൈനസ് Q അല്ലെങ്കിൽ P1 മൈനസ് P, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവായി പോകും. കാരണം ഇത് തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു ഡു സം ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഫോർമുല. സോ വൺ തിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Even if we are getting a negative value, we are not considering the sign. The sign is ignored. നമ്മൾ സൈൻ എടുക്കുന്നില്ല. We have to ignore the sign. ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് വിഷയമല്ല. വാട്ട് ഈസ് ദി, ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദി വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഓൺലി വി ടേക്ക്. ഇപ്പം ഇതിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് 0.5 എന്ന് കിട്ടി, മറ്റൊന്നിൻ്റേത് -2 എന്നും കിട്ടി. ഒന്ന് +0.5 ആണ്, മറ്റേത് -2 ആണ്. ഇതിലേതാണ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത്, കൂടുതൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ളത് ഏതാണ്? സി, വി നോ ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് കൺസിഡറിങ് ദി സൈൻ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ -2 കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണോ, ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ -2 കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണോ, അത് വേണം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ. ഇത് 0.5 എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ -2 കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ ഇലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് പറയണം. ഇത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ദിസ് തിങ്സ്. സോ ഈ രീതിയിലാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി വാല്യൂ, ആക്ച്വലി ദർ ആർ 5 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ദാറ്റ് വി വിൽ സ്റ്റഡി. See, I forgot to tell one thing. ഞാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കർവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി പി എക്സ്. ഇതാണ് ഒരു നോർമൽ ഡിമാൻഡ് കർവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എ മൈനസ് ബി പി എക്സ്. ഈ എ എന്ന് പറയുന്നതും ബി എന്ന് പറയുന്നതും കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ഡിമാൻഡ് കർവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഈ ഫോർമുലയിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഫോർമുല ഇതാണ്, പി ബൈ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ പി. ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഫോർമുല. ഡെൽറ്റ ക്യൂ, ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷനിൽ, ഒരു ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ പി ആണ്. ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനിലെ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താണോ അതാണ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ പി. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം.
അത് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് വിൽ ബി ആസ് ഫോർ യു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇഫ് പോസിബിൾ വി വിൽ ഡു വൺ പ്രോബ്ലം റിഗാർഡിങ് ദിസ് സിമിലർ പ്രോബ്ലം ഓൾസോ. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാം. See, there are, based on the value of elasticity, there are 5 degrees of price elasticity. These 5 degrees are perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, unit elastic demand, more elastic demand, and less elastic demand. One by one, we will explain with the help of diagrams. So the first one is perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand means at a given price, the demand for a commodity will be infinite. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കർവ് വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഡിമാൻഡ് കർവ്. ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ്. And the value of elasticity will be infinite. So this is perfectly elastic demand. At a given price, demand for a commodity is infinite. Then perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic demand means demand remains constant irrespective of the changes in price. പ്രൈസ് എത്ര ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ഡിമാൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. ദി ഡിമാൻഡ് കർവ് വിൽ ബി എ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഡിമാൻഡ് കർവ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി വിൽ ബി 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെദർ പ്രൈസ് ഈസ് P1 or price is P2, whatever it is, demand remains as Q. So that is perfectly inelastic demand. The next is unit elastic demand. Unit elastic demand means a given proportionate change in price leads to a greater proportionate change in demand. അതായത് ഒരു 10% ചേഞ്ച് പ്രൈസിലുണ്ടായാൽ 10% ചേഞ്ച് ഡിമാൻഡിലും ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് കേസസ് ആർ കോൾഡ് യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. ഓർ വി ക്യാൻ സേ the percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price. So what will be the shape of the unit elastic demand curve? The unit elastic demand curve will be a rectangular hyperbola. A unit elastic demand curve will be a rectangular hyperbola. This will be the shape of the unit elastic demand curve. And the value of elasticity will be 1. അപ്പോൾ ഇതാണ് യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10% ചേഞ്ച് പ്രൈസിലുണ്ടായാൽ there will be a 10% change in demand also. Then next is more elastic demand. More elastic demand എന്ന് പറയുമ്പോൾ a given change in price leads to a greater proportionate change in quantity demanded. ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് പ്രൈസിലുണ്ടായാൽ കൂടുതൽ ചേഞ്ച് ഡിമാൻഡിലുണ്ടാവും. പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദി ഡിമാൻഡ് കർവ് വിൽ ബി മോർ ഫ്ലാറ്റ്. ഇങ്ങനെ വളരെ ഫ്ലാറ്റ് ആക്കി വരയ്ക്കുക ഡിമാൻഡ് കർവ്. സോ യു ടേക്ക് എ പ്രൈസ്. ഒരു പ്രൈസ് എടുക്കുക, ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനിയും ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് പ്രൈസിലുണ്ടായി. ദെൻ ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഈസ് വെരി ഹൈ. Q1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ P1. P1നേക്കാൾ കൂടുതലാണ് Q1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. സോ EP വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് less elastic demand. So in the case of less elastic demand, a given change in price leads to a lesser proportionate change in quantity demanded. ഒരു
പ്രൈസിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാൽ അതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച്. ദെൻ ദി ഡിമാൻഡ് കർവ് വിൽ ബി മോർ സ്റ്റീപ്പ്. വളരെ സ്റ്റീപ്പാക്കി ഡിമാൻഡ് കർവ് വരയ്ക്കണം. സോ ഹിയർ suppose P is the price and Q is the quantity. And price changes to P1. ഇപ്പോൾ P1 ഇത്രയും പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഡിമാൻഡിലുണ്ടായത് Q1. So here EP will be less than 1. These are the 5 degrees of price elasticity. ഇത് ഡയഗ്രാം വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിയാമായിരിക്കണം. One or two can be asked in the exam, so it's important. The next method is geometric method. Under geometric method, we are using a formula. Lower segment of the demand curve. So see, in the case of geometric method, we are estimating or we are finding the elasticity of demand at a particular point on a straight line demand curve. So in a straight line demand curve, what is the elasticity of demand at a particular point? So the formula used is lower segment of the demand curve at that point divided by the upper segment of the demand curve at that point. We can explain this with the help of a diagram. See, suppose we are drawing the demand curve like this. This is the demand curve. We want to measure elasticity at this point. Suppose this is point C. At point C, we want to measure the elasticity. For that, we have to extend this demand curve to the both axes. രണ്ട് ആക്സിസിലേക്കുമായിട്ട് ഈ ഡിമാൻഡ് കർവിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക. Now, the demand curve is AB. We want to find the elasticity at point C. So, the formula is lower segment of the demand curve at that point. So at C, lower segment is BC. BC divided by AC, upper segment. And this is and B, suppose this point C is the midpoint of the demand curve. ഇത് മിഡിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ബി സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എ സി. സോ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1. ബി സിയും എ സിയും ഒന്നായതുകൊണ്ട് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും. സോ അറ്റ് ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഡിമാൻഡ് കർവ്, the elasticity of demand will be equal to 1. Then suppose we are taking a point at B. ഇപ്പോൾ B എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിയിൽ ഇ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. At point B, the lower segment is 0. So what we are getting at point B, lower segment is 0 and upper segment is AB. So EP is equal to 0 divided by AB. That is equal to 0. അപ്പോൾ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഇ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഇനി വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദി പോയിന്റ് എ. അറ്റ് പോയിന്റ് എ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദ ലോവർ സെഗ്മെന്റ് ഈസ് അറ്റ് എ, EP is equal to lower segment is AB divided by 0. When something is divided by 0, you will get the value infinite. So at a point A, EP is equal to infinite. If you take a point between C and B, the elasticity will be, suppose this is point D, EP will be less than 1. And at point E, what will be the lower segment is more and upper segment is less.
So, or BE divided by AE. So, in that case, EP will be greater than 1. So, these are the elasticities at different points on a straight line demand curve, and this is the geometric method for measuring elasticity. Now, there is one more method, that is expenditure method. Under expenditure method, see, just we are comparing the total expenditure on a commodity before and after a change in its price. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില കൂടുന്നതിന് മുമ്പും വില കൂടിയതിന് ശേഷം വില കൂടുകയോ കുറയുകയോ, ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ്, പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപും പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ എത്ര വ്യത്യാസം വരുന്നു, ഹൗ മച്ച് വി ആർ സ്പെൻഡിങ് ഫോർ ദിസ് കമ്മോഡിറ്റി, ഈ കമ്മോഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര രൂപ ചെലവാക്കുന്നു, ആ ചെലവാക്കുന്ന എമൗണ്ട് കൂടുന്നോ കുറയുന്നോ, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വെദർ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ഓർ ലെസ് ദാൻ 1 ഓർ ഈക്വൽ ടു 1, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വി ആർ നോട്ട് മെഷറിങ് ദി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എക്സാക്ട്ലി. എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ജസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സേ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1, ലെസ് ദാൻ 1 ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. എന്താണ് ഈ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം നമ്മൾ 10 യൂണിറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നു ആൻഡ് ദി പ്രൈസ് ഓഫ് 1 യൂണിറ്റ് ഈസ് 5 rupees. ദ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് 10 into 5, ദറ്റ് ഈസ് 50. 50 ഈസ് ദി ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. This method says that if the total expenditure increases with a fall in price and decreases with a rise in price, elasticity of demand will be greater than 1. അതായത് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സാധനത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ പണം ചെലവാക്കുന്നു. വി ആർ സ്പെൻഡിങ് മോർ മണി ഫോർ ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഇനി വില കൂടിയാൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് പണമേ ചെലവാക്കുന്നുള്ളൂ. In this situation, the elasticity of demand will be greater than 1. So, what is the meaning of that? ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ പണം ചെലവാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു. വില കുറയുമ്പം കൂടുതൽ പണം ചെലവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെയധികം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ, ഇഫ് ദി പ്രൈസ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് യു ആർ സ്പെൻഡിങ് ലെസ് മണി, ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ ബൈയിങ് വെരി ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇനി നിങ്ങൾ മറ്റൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക, ഈ ഡിമാൻഡ് വളരെയധികം കൂടുക എന്ന് മാത്രം പറയുന്നതല്ല ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 അല്ലെങ്കിൽ മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുകയുമാകാം, ഡിമാൻഡ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞാലും അത് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സംടൈംസ് യു വിൽ ബി കൺഫ്യൂസ് ലൈക്ക് വെൻ ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസസ് ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഇലാസ്റ്റിക്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ്. ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് then it is more elastic. അത് ഇൻക്രീസ് ആയാലും ശരി, ഡിക്രീസ് ആയാലും ശരി. ഇനി ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത്. ഇഫ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് എ ഫോൾ ഇൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് എ റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ്, ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 1. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ചിലവാക്കുന്ന പണം കുറച്ചു. സോ വി ആർ സ്പെൻഡിങ് ലെസ് മണി ഫോർ ദാറ്റ്. ഇൻ സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, അതിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്ന പണം കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വി ആർ ബൈയിങ് ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി. നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല, വളരെ ചെറിയൊരു ഇൻക്രീസ് മാത്രമേ വരുത്തിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ലെസ് ദാൻ 1 എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇൻ ദി തേർഡ് കേസ്, if the total expenditure on a commodity remains the same irrespective of the changes in price, elasticity of demand will be equal to 1. അപ്പം പ്രൈസ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും if you are spending the same amount on this product, then we can say that the elasticity of demand is equal to 1.
ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊന്നും പോകണ്ട. ജസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ദീസ് 3 പോയിന്റ്സ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ്ഡ്. എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡും അങ്ങനെ ഇതുവരെയും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. ജോമെട്രിക് മെത്തേഡ് ഓൾസോ സോ ഫാർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആസ്ഡ്. അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഇതുവരെയും എക്സാമിന് അങ്ങനെ ചോദിച്ച് ഈ 2 മെത്തേഡ്സ് ചോദിച്ച് കാണാറില്ല. ബട്ട് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈസ് പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡ്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൂടുതൽ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ കൂടുതലായി ചോദിക്കാറുള്ളത്. Then what are the uses or applications of price elasticity of demand? First of all, it is useful to the government in fixing the tax on a product. So that means how the government will decide the tax. It is based on elasticity of demand. If the government wants to get more tax revenue, what kind of a product the government should increase the tax, whether the commodities having less elastic demand or more elastic demand. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സിന് വേണം കൂടുതലായിട്ട് ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. ഇപ്പം ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സിന് ടാക്സ് ദി ഗവൺമെൻറ് ഇൻക്രീസസ് ദി ടാക്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹാവിങ് ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. The people, even if the tax is high, people will buy this product. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൂടുതൽ ടാക്സ് റവന്യൂ കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെട്രോൾ, ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്മോഡിറ്റി വിച്ച് ഹാസ് ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടാക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും പീപ്പിൾ വിൽ ബൈ, സോ ദി ഗവൺമെൻറ് വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ടാക്സ് റവന്യൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പല പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. ചില അഡിക്ഷൻ ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സ്, അതിൻ്റെയും ഡിമാൻഡ് ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണ്. So the government can increase the tax on such products and the government can get more revenue. Then next is, it is useful to the producers in fixing the price of a product. അപ്പം ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ സംബന്ധിച്ചോളം if the commodity has less elastic demand, he can charge a higher price. More elastic demand ഉള്ളപ്പോൾ if we charge a higher price, people will not buy. മോർ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രൈസ് കൂടിയാൽ ഡിമാൻഡ് ഒരുപാട് കുറയുമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇത് വാങ്ങാതിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹൈ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു ദി ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഇൻ വേജ് ബാർഗെയിനിങ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഇഫ് ദി ഡിമാൻഡ് ഫോർ ലേബർ ഈസ് ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക്, അതായത് ഈ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഈ ലേബറിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വർക്കേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓർ ദി ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ക്യാൻ ഡിമാൻഡ് മോർ വേജസ് ഇഫ് ദി demand for labor is less elastic. Then it is useful to the policy makers. For example, in the case of foreign trade, how the government can restrict the imports. Usually the government will impose an import duty. ഒരു import duty impose ചെയ്യും. പക്ഷെ അവിടെയും whether this product has less elastic demand or more elastic demand. If the commodity has more elastic demand, then the government can impose a duty for restricting the import. പക്ഷേ ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈവൻ ഇഫ് ദി ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ഇമ്പോസിങ് എ ഡ്യൂട്ടി, പീപ്പിൾ വിൽ ഇമ്പോർട്ട് മോർ, പീപ്പിൾ വിൽ പർച്ചേസ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്. അപ്പോൾ ഇത് പോളിസി മേക്കേഴ്സും ദേ വിൽ ഡിസൈഡ് ദി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഓർ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി on the basis of elasticity of demand. These are the uses or applications of price elasticity of demand. Then next is factors determining elasticity of demand. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് factors determining demand ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് factors determining elasticity of demand ആണ്. First one is nature of the commodity. Whether the commodity is a necessary item or a luxury item. Necessary ആണെങ്കിൽ even if the price is high or low, we have to buy. So for necessary goods, the demand will be less elastic, but in the case of luxury items, the demand will be more elastic. The next is number of substitutes available for a commodity. ഒരു കമ്മോഡിറ്റിക്ക് എത്രത്തോളം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ്? ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി അവർ വില കൂട്ടി, so we can buy another commodity where the price is not high. അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ if a commodity has a large number of substitutes, its demand will be more elastic. ഇനി മൂന്നാമത്തത് number of uses. If a commodity has a large number of uses, then its demand will be more elastic.
Why? Because then we can cancel the unimportant uses. When price rises, we will cancel the unimportant uses. Then the demand will be less. അപ്പോൾ അവിടെയും മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ഡിമാൻഡ്. ദെൻ പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഇൻകം സ്പെൻഡ് ഓൺ എ കമ്മോഡിറ്റി. സോ ഇഫ് യു സ്പെൻഡ് എ സ്മോൾ പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് അവർ ഇൻകം ഓൺ എ കമ്മോഡിറ്റി, ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം നമ്മളൊരു ചെറിയ എമൗണ്ട് മാത്രമേ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ സോൾട്ടിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ടേ നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ മാച്ച് ബോക്സ്, ക്യാൻഡിൽ, ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണ്. കാരണം ഈവൻ ഇഫ് ദർ ഈസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൈസ് ബൈ 50 പൈസ, ഒരു 1 rupee, വി വിൽ ബൈ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണ്. അവിടെ കാര്യമായ ഡിമാൻഡിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. ദെൻ ടൈം പീരീഡ്. So that obviously if the longer the time period, more elastic will be demand. So these are the factors determining demand. Then there are different types of elasticity. What we have explained now, that is price elasticity of demand. Then there is another type of elasticity, that is cross elasticity of demand. It is the degree of responsiveness of demand of a commodity to a change in the price of its related good. അതായത് it is the degree of responsiveness of demand of a commodity to a change in the price of its related good. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് commodities X and Y, they are related goods. See, we are measuring cross elasticity when price of X changes, to what extent the demand for Y changes, or to what extent the demand for X changes when there is a change in the price of Y. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡിഗ്രി ഓഫ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് ഡ്യൂ ടു എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് വൈ. അവിടെ നിങ്ങൾ ആ വൈ എന്നുള്ളത്, ആദ്യത്തെ വൈ എന്നുള്ളത് എക്സ് എന്നാക്കണം. സോ വാട്ട് ഫോർമുല വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫോർ ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ്? ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് വൈ. അതായത് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡഡ് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കുന്നു, അതിനെ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് വൈ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ബേസിക് ഫോർമുല ഈസ് സെയിം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ P/Q ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ Q ബൈ ഡെൽറ്റ പി, അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഫോർമുല. പക്ഷെ പ്രൈസ് എടുക്കുമ്പോൾ വൈയുടേത് എടുക്കുന്നു, ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ എക്സിൻ്റേത് എടുക്കുന്നു. PY ഡിവൈഡഡ് ബൈ QX ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ QX ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ PY. ഇപ്പം നമ്മൾ ആക്ച്വലി ദിസ് ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ്. റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സിനാണ് ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് നമുക്ക് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മെഷർ ചെയ്തു, വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ വാല്യൂ 0 ഫോർ ദാറ്റ്. ഇതിന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 0 ആണ്. എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ വാല്യൂ 0, ദാറ്റ് മീൻസ് ദി കമ്മോഡിറ്റീസ് ആർ നോട്ട് റിലേറ്റഡ്. എക്സും വൈയും റിലേറ്റഡ് അല്ല. ഇനിയും ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ സപ്പോസ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ, ദാറ്റ് മീൻസ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെൻ പ്രൈസ് ഓഫ് വൈ ഇൻക്രീസസ്, ഡിമാൻഡ് ഫോർ എക്സ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. വൈയുടെ പ്രൈസ് കൂടിയാൽ എക്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടും. വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആർ ദേ ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിലാണ് ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ മറ്റൊന്നിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് ആണ്. ഇനി if cross elasticity demand is negative, what is the meaning of that? Then the commodities are complementary goods. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ we have taken the example of car and petrol. In the case of car and petrol, when price of petrol increases, demand for cars decreases. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടും. So if cross elasticity is negative, then the commodities are complementary goods. So this is important. Sometimes a question can be asked like estimate the cross elasticity and interpret the result. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ആണോ ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണോ എന്ന് പറയാം. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്,
whether according to the sign of cross elasticity, we can say whether they are substitute goods or complementary goods. Then we are explaining two more types of elasticity. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ numerical problems ഉണ്ട് that we will do in the next class. Income elasticity of demand. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, for all the different types of elasticity we are giving almost the same definition. It is the degree of responsiveness of demand of a commodity to a change in the income of the consumer. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൈസിന് പകരം ഇൻകം എന്ന് എടുക്കുന്നു. ഇൻകം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, when income changes, to what extent demand changes, that only we are measuring in the case of income elasticity. So the basic formula is percentage change in quantity demanded divided by percentage change in income. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻകം, പ്രൈസിന് പകരം ഇൻകം ആണ് എടുക്കുന്നത്. Usually we are using the letter Y for income in economics. So Y by Q into delta Q divided by delta Y. P എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെല്ലാം നമ്മൾ Y എന്ന് പറയുന്നു. Now in the case of income elasticity, if you are getting a positive value, that is a normal good. ഒരു നോർമൽ ഗുഡിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇനി if you are getting a negative value for income elasticity, that means that is an inferior commodity. Inferior commodityയുടെ കേസിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? When there is an increase in income, demand decreases. അപ്പോൾ ഇവിടെയും സൈൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം whether it is a normal commodity or an inferior commodity. Then last one is promotional elasticity. It is the degree of responsiveness of demand of a commodity to a change in the expenditure on sales promotional activities. അപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പണം എത്രത്തോളം കൂടുതൽ ചിലവാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചിലവാക്കുന്നു. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് percentage change in quantity demanded divided by percentage change in promotion expenditure, like advertisement expenditure. So we know that when advertisement expenditure increases, demand for a commodity also increases. So promotional elasticity is always positive. So these are the various types of elasticities. Based on price elasticity, cross elasticity and income elasticity, numerical problems are there that we will do in the next class. Next class I will upload within 1 or 2 days. So all the numerical problems are very important that you have to practice. So for the time being we are stopping here. These are all about demand and elasticity of demand. So you may understand properly these concepts, then only we can do the numerical problems also. So as always I am saying, you may subscribe to this channel, and now all the videos I am uploading in the new channel. And if you need the detailed notes, again you may refer my book. So stopping here, thank you.